परम सत्कारयोग गुरु रूप प्यारी साध संगत, सब तो पहला गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी की बख्शिश फतेह का सिमरन करिए जी। गज के बोलो जी, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। कई बारी संगत फतेह का सिमरन करन लग्या थोड़ी बहुती ढिल मस विखाउंदियां है। मैं इत्थे थोड़ी जी गल करके फिर अपने प्रकर्म नूं शुरू करांगा। ये जिहड़ा फतेह का सिमरन है ना, ये सानू 10वें पातशाह महाराज जी की बख्शिश है। फतेह के सिमरन का मतलब है हर मैदान फतेह। मेरे कहण तो भाव के खालसे के जीवन विच हार का मतलब ही कोई नहीं। सिखां दी डिक्शनरी दे विच हार लफ्ज की कोई जगह नहीं, केवल ते केवल फतेह ही है। इस करके खालसा हर वेले फतेह का सिमरन करता है कि फतेह याद रहे। हर धर्म का, हर मजहब का कोई ना कोई सिमरन जरूर है। हिंदू वीर जो एक दूसरे नूं मिलते ने राम राम लफ्ज बोलते ने, आपदे आपदे ईश का नाम लेंदे ने, राम राम जी या जय माता जी। जिस तरह उन्होंने जिस देवी देवते की आराधना है उसका नाम सिमरते ने। ईसाई मत विच सिमरन च आ जाता हालेलुया। वो अपने ईष्ट का यह सिमरन बार बार करते हैं। इस्लाम दे विच सलाम अलैकुम दा सिमरन जो एक मुसलमान दूसरे मुसलमान नूं मिलता है तो वह सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम का सिमरन करता है। बिल्कुल इसी तरह ही सिखां दा सिमरन वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये फतेह का सिमरन है। इसका मतलब है कि सिख ने हर मैदान फतेह करनी है, हारना नहीं। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने कहा है कि निश्चय कर अपनी जीत करूं। निश्चय कर लिया कि असी जितना ही जितना है, हारन का तो मतलब ही नहीं। तो ये फतेह का सिमरन है। ये सिमरन कदों शुरू होया? जदों गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने पहली जंग, जिन्हों इतिहास में आप भंगाणी की जंग कहने हैं ना, 22 धार के राजियां नाल होई सी। उहदे विच जदों भंगाणी के मैदानी जंग विच गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी की जित हुई तो संगतां ने बधाई दी। गुरु साहब आप जी नूं बधाई होवे। गुरु साहब कहन लगे किस चीज़ की बधाई बई? संगतां ने कहा गुरु साहब आप जी की जित हुई है, फतेह हुई है। गुरु साहब कहन लगे भी मेरी कोई फतेह नहीं, मेरी कोई जित नहीं हुई। फिर किस दी जित हुई है पातशाह? कहन लगे जित तो हुई है खालसे दी। संगतां ने कहा खालसा भी तो आप जी का है ना? कहन लगे नहीं भी खालसा भी मेरा नहीं। फिर खालसा किहदा है? सच्चे पातशाह खालसा उस वाहिगुरु का है, उस अकाल पुरख का है। खालसा अकाल पुरख की फौज, प्रगट्यो खालसा परमात्म की मौज। मैं तो एक जरिया बनया है, लेकिन ये सारा कुछ उस अकाल पुरख ने मेरे को करवाया है। ये उन्होंने अपनी सोच सी जो उन्होंने संगतां नूं दसी। मैं कुछ भी नहीं किया, ये जो कुछ भी है उस अकाल पुरख ने मेरे को करवाया है। अज असी छोटी जी किताब लिख दईए सारे हक करता दे, छोटा जिहा कोई मकान बना लीए, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ प्रवेश करन तो पहला साडी नेम प्लेट उस मकान के बाहर लगनी जरूरी हो जाती है। असी घर विच जाना पिछों ही साडे जाण तो पहला असी आपदा नाम पढ़ के अंदर जाना है। घर नहीं, एक कौम साजी है कौम, ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ रंचक मात्र भी अपना नाम शामिल नहीं किया। ये निमरता की शिखर सी। संगतां ने आख्या खालसा किसदा? कहंदे कि वाहिगुरू, खालसा उस वाहिगुरू का है। इस करके कहन गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहने लगे कि वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। खालसा भी वाहिगुरू का है तो फतेह भी वाहिगुरू दी है। मेरा इस विच कुछ भी नहीं। ये जो कुछ भी उन्हें कराया है तो मैं एक सेवादार के तौर पर किया है। हम हैं परम पुरख को दासा, देखण आयो जगत तमाशा। तो ये गल आपां नूं याद रखनी चाहिए हर वेले कि ये फतेह का सिमरन है। जो फतेह का सिमरन करांगे तो हर मैदान फतेह होगी ना।
ਤੇ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਮਗਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਾਰਨਾਮਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਕੌਤਕ ਕਿ ਸਿਰ ਨੂੰ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਟੁਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਕੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਡਨ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਤਰ ਤਰੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਜਨਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੋਵਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਸੰਧੂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਭਗਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜਿਉਣੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ 1682 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਨਮ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਨੇ 26 ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੌਮੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਪੱਕਾ ਨੀਅਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕੁਝ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਚੋਂ। ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਦਸਵੰਧ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਵਾਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਮਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਲੰਗਰ ਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜੋ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਉਸ ਦਸਵੰਧ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਾਲਕ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਾਈ ਤੇ ਮਿਲਾਇਆ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਂ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਅਜੇ ਤੇ ਕਾਕਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਲ ਦਾ ਦੀਵਾ ਹੈ, ਕੁਲ ਦਾ ਦੀਪਕ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਰੱਖੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦੀਪਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕਾਕੇ ਤੋਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦੀਪਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾਇਆ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਦੀਪੇ ਦਾ ਮਨ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਦ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਨੇੜਤਾ ਵੱਧ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਗਏ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਨ 'ਤੇ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਦੁੱਖ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਫਿਰ ਘਰ ਪਰਤਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੀ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਸੀ, ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਸਨ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ
10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਫਿਰ ਜਾਣ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਦੀਪਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਸੀ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਭਾਈ ਭਗਤਾ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਿਉਣੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, 5 ਪਿਆਰੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਉਦੋਂ ਦੀਪੇ ਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦੀਪੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦੀਪੇ ਤੋਂ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਬਣ ਕੇ ਦੀਪਾ ਹੁਣ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਉੱਚ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਸਨ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਰੱਖੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ, ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਤੇ ਲਿਖਣੀਆਂ। ਔਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਾਈ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਾ ਕਮਾਲ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਸੁੰਦਰ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਛਾਪਾਖਾਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਹੇ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਨ 1700 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਸਨ, ਉਹ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਔਰ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਅਕਸਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਪਰਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਸੁਨੇਹਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਭਗਤਾ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਪਰਤੇ ਆਏ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਭਗਤਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਾਤਾ ਜਿਉਣੀ ਜੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਾਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਸੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹ ਏਡਾ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਕੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੱਦਿਆ। ਉਸ ਸੁਨਸਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਟਕਸਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਘੜੀਏ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ। ਉੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਟਕਸਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਔਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਥਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਾਗੇ ਲੁਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠੇ ਲਵਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਅਸਥਾਨ, ਉਹਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸਥਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਲਿਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅੱਖਰ, ਕੋਈ ਸਿਆਰੀ,
ਕੋਈ ਬਿਹਾਰੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੱਧ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਵੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਸਹੀ ਬਣੇ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ, ਲਾਈਨਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਨੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਗਿਆ। 1702 ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਗੜੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਨੰਦੇੜ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਪਾਣਾ ਵੱਤ ਬਰਪ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਉੱਤੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੌਂਪ ਕੇ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਕੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੋਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ 1709 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤੇ ਤਾਂ ਸਡੌਰੇ ਦੇ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਓ ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਡੌਰਾ ਅਤੇ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ, ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜੰਗੀ ਕਰਤੱਵ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖੇ ਸਨ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਬੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਡੁੱਲੇ ਜਵਾਨ ਸਨ, ਸਰੀਰ ਬੜਾ ਬਲਵਾਨ ਸੀ, ਬੜੇ ਦਲੇਰ ਸਨ ਔਰ ਬੜੇ ਯੋਧੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ, ਪੂਰਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਆਪਦਾ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1733 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਜਥੇਦਾਰੀ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਦਮ ਵੀ ਸੀ, ਬੜੇ ਯੋਧੇ ਵੀ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਲਿਖਦੇ ਸਨ ਔਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਥੇਦਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿੰਗ ਸਨ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 1748 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੰਮੇਲਨ ਕੀਤਾ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੰਮੇਲਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਨੁੱਕਰ, ਕੋਈ ਪਿੰਡ, ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਲ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2, 3, 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਿਨ ਮਿੱਥ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਤਰਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਸੱਦਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਤੋ ਇਹ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਆਪਦੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੰਨਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ 1748 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1748 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖਲੋ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਵਿੱਚ
पंजाब नूं मिसलों में वंडिया गया, मिसलों का तरतीब वाइज एरिया वंडिया गया, मिसलों के कानून अनाउंस किए गए कि एक दूजे नाल किस तरह का भाईचारा रखा जाएगा। और ये वड्डा फैसला सी कि मिसलां एक दूजे नाल बिल्कुल लड़नगियां नहीं। जे बाहरों कोई भी बंदा किसी मिसल से हमला करता है तो सारियां मिसलां इकट्ठियां होकर उहदे नाल लोहा लैणगियां। दुश्मन साझे दोस्त साझे का फैसला वड्डा सरबत खालसे च आया कि जे कोई मित्र किसी मिसल का मित्र है तो सारियां मिसलां उसनूं सत्कार देणगियां। जे कोई किसी मिसल एक उत्ते हमला करदा तो सारे रल के उहदा साथ देणगियां। इसी तरह मिसलों के नाम रखे गए तो मिसलों की वंड की गई तो जिहड़ी मिसल शहीदों की सी, शहीदों के नाम उत्ते तैयार की गई सी, उस मिसल के मुखी बाबा दीप सिंह नूं बनाया गया। बाबा दीप सिंह हुण जिथे तलवंडी साबो के मुख सेवादार सन, टकसाल दे कड़िए शब्द सच्ची टकसाल जी उत्थे गुरबाणी की टकसाल शुरू की गई सी, जिथे सरूप लिखे जाते सन, गुरबाणी कंठ कराई जाती सी, नवें नौजवानों नूं ग्रंथी बनाया जाता सी, पाठी बनाया जाता सी, अरदासीए सिंह बनाया जाता सी। उत्थों जथे तैयार करके पूरे पंजाब विच अंमृत छकाउण लई प्रचार करन लई सिੱਖੀ दा भेजे जाते सन। वो मुख केंद्र सी गुरबाणी के प्रचार प्रसार वास्ते एक टकसाल के रूप में। तो क्योंकि वो जगह के उत्ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने सारिया जंगां तो बाद आके दम लिया सी, तो उसका नाम दमदमा साहब रखा गया। तो ये टकसाल नूं भी दमदमी टकसाल का नाम मिल गया। ये दमदमी टकसाल उस तो शुरू हुई। अहमद शाह अब्दाली नादर शाह का सैनापति सी। सब तो पहला नादर शाह ने भारत नूं रज के लुटिया। नादर शाह भारत लुटन महमूद गजबनी देश की तर्ज से आया, तो जो उन्हें वेख्या भी इत्थे तो कोई रोकण वाला ही नहीं, तो बड़ी आसानी नाल इत्थों समान मिल जाता है। तो नादर शाह बहुत ज़्यादा शौकीन सी भारत तो धन दौलत ते खास करके सोना लुटन दा, क्योंकि महमूद गजनबी ने केवल सोना ही लुटिया सी। ये नादर शाह का सैनापति होंदा सी, उहदे नाल रल के भारत लुटन बहुत बारी आया। नादर शाह की मौत तो बाद इसने अपने आप को काबुल का हाकम डिकलेयर किया तो काबज हो गया। हुण ये भारत का वाकफ सी कि नादर शाह भावें बहुत हमले करके भारत नूं रज के लुट चुका है, पर अजे भी भारत विच बहुत सारा समान पिया है लुटन वाला बाकी पिया है। अजे भारत की लुट बहुत की जा सकती है। इसे आशे नाल इसने भी उसे ली नाल भारत ते हमले शुरू किए। इत्थों आके इन्होंने अनाज लैके जाना, धन दौलत लैके जानी, इत्थों के कारीगर मिस्त्री, इत्थों के चंगे जवान जिहड़े कि उत्थे जाके गुलाम बना के बेचने, और इत्थों तक कि इत्थों दियां जिहड़ियां धीआं भैणां सी उन्हां नूं भी इन्हां ने गुलाम बना के ले जाना। तो गजनी एक ऐसा शहर सी जिथे इंसानां की मंडी लगती सी, उत्थे इंसान वेचे ते खरीदे जाते सन। लागे लागे दूर दराडे सारिया देशों तो अमीर लोग उत्थों गुलाम खरीदन आउंदे सन, उत्थों कारीगर खरीदन आउंदे सन, उत्थों मझां गावां घोड़ियां खरीदन आउंदे सन, ऊँट खरीदन आउंदे सन, और आपदे घरां विच काम करन वास्ते गुलाम लड़कियां खरीदन आउंदे सन। और ये सारा सिलसिला ये उत्थे विकदा सी ते खरीदिया जांदा सी। साल भर रज के जो राशन खा के खत्म कर लेंदे सन, तो उस तो पहला फिर भारत वालों लुटन की तैयारी कर लेंदे सन। तो उस वेले पंजाब दियां सफां च गल चलती सी कि खाधा पीता लाए दा बाकी अहमद शाह दा। जिहड़ा राशन साडे घरां च बच जाना है ना, वो अहमद शाह के लुटेरियां ने आके साडे कोलों खो के गड्डे भर के लै जाना है, जिहड़ा असीं खा जावांगे वो ही लाए दा है। एक प्रचलित होया सी। तो अहमद शाह अब्दाली ने 1757 ਦੇ ਵਿੱਚ दिल्ली ते एक जबरदस्त हमला किया। उस हमले के उन्हें रज के दिल्ली नूं वड्ढिया ते लुताड़िया ते लुटिया। जदों वो वापस परतिया ते दल खालसे ने वेख्या उन्हां दा वड्डा हजूम जा रहा सी, गड्डे भरे हुए इत्थों दे अनाज दे घोड़ियां बलद पशु, उन्हां दे पिछे पिछे अगे अनाज के गड्डे सन, कुछ सोने चांदी दी भरिया हुई भरां सन, वो खच्चरां ते लदियां हुई घोड़ियां ते लदियां हुई। उन्हां दे दो पासे जिहड़े नेजे फट के सिपाही पहरे ते चलते सन ते विच विच चलती सी। बिल्कुल आखिर ते जाके कुछ गड्डे उन्हां नौजवान लड़कियां दे सन जिन्हां नूं इत्थों बन के लिजा के बेचिया जाना सी। जदों वो हौली हौली लंघ के आखिरात आई तो वह लड़कियां गड्डियां ते लदियां हुई, उन्होंने जो सिंह वेखे तो उन्होंने उची उची रौला पाया तो उन्हें आख्या कि सानू बचाओ, साडे वीरो सानू बचाओ। तो खालसे के असूल के मुताबिक ये
ਧਰਮ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੋ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਛਡਵਾ ਲਈਆਂ। ਕੁਛ ਸਮਾਨ ਵੀ, ਕੋਈ ਅਨਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਗੱਡੇ, ਉਹ ਵੀ ਰੋਕ ਲਏ। ਉਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛਡਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਐਡਰੈਸਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਇਹ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਗੜਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਸੀ, ਅਸੂਲ ਸੀ। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਜਦੋਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਫੌਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਫਲਾ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੋਈ ਲੜਕੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਜਾਮਪਣਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਅੱਗ ਬਫੋੜਾ ਉੱਠਿਆ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਜੁਰਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਹਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਸੀ, ਮਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੂਫਾਨ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ, ਇੱਕ ਪਰਲੋ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ। ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਜਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਇੰਨਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ। ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁਕਤਸਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਜ਼ੀਦ ਖਾਨ ਨੇ, ਨਵਾਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਜਾੜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਘਰ ਘਾਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰਹਿੰਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਤੇ ਨੇ, ਸੌਂਦੇ ਇਹ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਜਲ ਨੂੰ ਇਹ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਛਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਛਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰੰਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਧਮੋਏ ਹੋਏ ਵੀ ਫਿਰ ਜਾਨ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੀ ਅਣਖ ਪਰਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੌਮ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਮਰਦ ਕੌਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮਰ ਮਿਟੇਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਟੇ ਤੈਮੂਰ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਆਪਦੇ ਪਰਖੇ ਹੋਏ ਜਰਨੈਲ ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਖਸ਼ੀ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਨਖਾਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਲੇਖਾਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਸਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿਵਲ ਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੈਮੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੈਨਾਪਤੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਤੈਮੂਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੈਨਾਪਤੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ, ਬੜਾ ਯੋਧਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਸੀ ਦੇ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿਓ, ਢਾਉਣ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੌਮ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੁੱਟਿਆ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਲੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਂਝ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਖੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਿਆ। ਬਖਸ਼ੀ ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਤੈਮੂਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਤੱਕ ਛੱਡਣ ਗਏ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਵਾਪਸ ਕਾਬਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਆਪਣਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਲਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਜਹਾਦ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਪਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਸੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਜਹਾਦ ਦਾ ਨਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਹਾਦ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਏ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਹਾਦ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਤਾ ਵੀ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ, ਪੱਟੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਲੈ ਲਈ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 40,000 ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਆਪ ਬਜਾਤੇ ਖੁਦ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਕੋਫੇ ਬਰੂਦ ਦੇ ਦਬਾਏ ਸਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੱਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਟ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨੱਕ ਤੇ ਵੱਜੀ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਉਹਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਜ਼ਖਮ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਰਡਰ ਕਰਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਸੀਤਲ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਆਬੇ ਹਯਾਤ ਹੈ। ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚਸ਼ਮਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਬੇ ਜਮਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਹਾਜੀ ਜਦੋਂ ਹੱਜ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਸ ਆਬੇ ਜਮਜ਼ਮ ਦਾ ਜਲ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਜਲ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਕਸਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਉਹ ਜਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਜਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਢਾਹ ਦਿਓ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕਰਦਾ ਤੇ ਰੁਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਆਰਡਰ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਆਰਡਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਆਪ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਪ ਉਹ ਰੁਕਦਾ, ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕੁੱਪੇ ਦੱਬ ਕੇ ਉਡਾਇਆ। ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਘੋੜਾ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਜਾਨਵਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਕੇ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਪਵਾ ਕੇ ਪੂਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੁਝ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਜਾਗੇਗਾ। ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਮਰ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬੇਹਰਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੇ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਪੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸ ਕੇ ਮਿਰਚਾਂ ਦਾ ਧੂੜਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਅੱਖ ਚਮਕ ਲਏਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੇਹਰਕਤ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੀ ਅਟੈਕ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਣਖੋ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਪਰੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਮਿਸਲ ਦਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਮਦਮੇ ਦੇ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਦਾ, ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਹਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨੀ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁਬਾਰਕ ਕਦਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਇਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਖੈਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁਣਾਓ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਬੁਲਾ ਲਓ ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਰਾਤ ਉਹਦਾ ਸਟੇ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਕੇ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾ ਕੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਖਬਰ ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਪ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਣਾਵੇ। ਇਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ
ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰ ਪੂਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਮਾਰਤ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਉੱਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਦੋ ਤਾਰਾ ਖੰਡਾ ਮਿਆਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਉਡੀਕਿਆ, ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਜਕਾਰਾ ਗਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਿੰਘੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਹਰਾਮ, ਪਾਣੀ ਹਰਾਮ, ਜਿਉਣਾ ਹਰਾਮ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਕੋਲੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਿੱਖ ਸਮਝੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਆਓ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੇਵਾ 'ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਕੋ ਬਿਰਧ ਮਾਂ ਬਾਪ ਸੇਵਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਜਾਵੇ। ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਰੁੜ ਜਾਣ, ਅੱਗੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲੇ, ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਸੰਭਾਲੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਉਹ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਕਾਲਫ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ 500 ਨੌਜਵਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ 550 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 500 ਤੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 500 ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉੱਥੋਂ ਕੂਚ ਕਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਵਾਇਆ ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਥਾਣੀ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪੱਤਨ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਖੇਮ ਕਰਨ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਖੇਮ ਕਰਨ ਰੋਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਾਗਲੇ ਲੁਗਲੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜੇ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੀ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਸਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਥੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਗ ਆਪ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖੀ ਤੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਜੋਸ਼ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਡੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਅੱਖਰ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਲ ਬਖਸ਼ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂ। ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਕੱਠਾ ਮਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ 1-2 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਹੰਕਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਛੱਡ ਜਾਵਾਂਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ ਸਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਮ ਚਲਾਈਏ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣਾ ਸਿੱਖੇ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਲਮ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬਟਨ ਨੱਪ ਕੇ ਟਾਈਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ ਕਾਗਜ਼ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਟਨ ਨੱਪ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮਤ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਇੱਕ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੱਖਰ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਮੈਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਖਸ਼ੀ ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਸਕਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਦੂਜੇ ਅਰਥ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਾ ਮਰਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾ ਕਰਾ ਲਵਾਂ। ਇੱਕ ਸਿਰ 'ਤੇ ਦਾਈ ਲਾਈ ਗਈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਇੱਕ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਘਟਨਾ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਣਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਣ ਵਾਪਰੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਣ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਜਿਸ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਬੂਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਭਿਮਨੂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੇ, ਅਰਜਨ ਨੇ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਇਹਦੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਸੜ ਮਰਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਚਿਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਿੱਜੀ ਖਿਦਮਤਗਾਰ ਸਨ, ਨਿੱਜੀ ਗਨਮੈਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ। ਵਾਅਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਅਰਜਨ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੈਤਰਥ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਲਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮਰਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਹਾਨ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ ਧਨੂਧਰ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਤੇ ਅਰਜਨ ਦੇ ਹੀ ਤੀਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਤੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਲੈਣਾ, ਹਨੇਰੀਆਂ ਲੈ ਆਉਣੀਆਂ, ਅੱਗਾਂ ਬਾਲ ਦੇਣੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਅਰਜਨ ਆਪਦੀ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਐਸਾ ਹੀ ਇੱਕ ਕੌਤਕ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾ ਕਰਾ ਲਵਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸਨ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹੋਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ, ਸਿੰਘ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ, ਉਹ ਨਵੇਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ 5000 ਫੌਜ ਬਣ ਗਈ। ਕਈਆਂ ਨੇ 15 ਤੇ 20 ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਾ 5000 ਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲਕੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਸ਼ੋਭਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਉਹੀ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਧਾਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਪਰਤੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਏ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤਣਾ। ਜਾਣਨਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣ, ਇਹ ਧਾਰ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਲਕੀਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਟੁਕੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਗੋਲਵਾੜ, ਉੱਥੇ ਬਖਸ਼ੀ ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਅੱਗੋਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੱਗਾ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਖੜੋਤਾ ਸੀ। ਬਖਸ਼ੀ ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਯੋਧਾ ਸੀ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਬੜਾ ਪਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਰਨੈਲ ਸੀ, ਬੜਾ ਮਰਜੀ ਬੜਾ ਸੀ, ਬੜੇ ਕਰਤੱਵ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬੜੇ ਹਾਥੀ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਉੱਡ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਲੜ ਕੇ ਫਿਰ ਥੱਲਿਓਂ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰ ਕੇ ਹਾਥੀ ਦੀ ਹਮਾਰੀ ਤੱਕ ਉੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬੜੇ ਹੋਰ ਗੁਣ ਸਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਟੱਕਰਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਗੜੀ ਜੰਗ ਹੋਈ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਤੀਰ ਚਲਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਵੱਜਿਆ, ਹਾਥੀ ਦੀ ਹਮਾਰੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਡਿੱਗਿਆ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਦਿਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਨ ਜਰਨੈਲ ਨੰਬਰ 2 'ਤੇ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਦੇ ਤੀਰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਤੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਚੱਕਰ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਰੁਸਤਮ ਖਾਨ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ। ਵੰਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤਗੜਾ ਦਵੰਦ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੇਰੇ 'ਚ ਦਮ ਤੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੇਰੇ 'ਚ ਦਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ। ਦੋਵਾਂ ਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਚਫੇਰੇ ਖੜੋ ਗਈਆਂ, ਪੇੜ ਵਿਹਲਾ ਕਰਕੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦਾ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਲਵਾਰ ਚੱਲੀ। ਤਲਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਢਾਲ ਤੇ ਟਕਰਾਏ, ਚੰਗਿਆੜੇ ਨਿਕਲਦੇ। ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਦੁੰਦ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਦੋ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਲੜਦਿਆਂ ਸੂਰਮੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕਦਮ ਇਕੱਠਾ ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਸਪੀਡ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਲੈ ਗਏ। ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮੂੰਹ ਪਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਕੌਤਕ ਸੀ, ਰੁਸਤਮ ਖਾਨ ਜਰਨੈਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਬਖਸ਼ੀ ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਰੁਸਤਮ ਖਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧ ਕੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪਿੱਛੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਪਾ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਨੌਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਜਦੋਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਬਿੰਦ ਗੋੜਵਾੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗਾ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਦੂਜਾ ਜਰਨੈਲ ਵਧਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਅਨਵਰ ਖਾਨ ਹੈ। ਅਨਵਰ ਖਾਨ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲਮ ਕੱਲਾ ਟੱਕਰਾ ਹੋਇਆ। ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖੰਡਾ ਏਡੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪਿਆ ਕਿ ਅਨਵਰ ਖਾਨ ਦੇ ਦੋ ਟੋਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਰਨੈਲ ਅਨਵਰ ਖਾਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਲੜਦਿਆਂ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਔਰ ਵੱਡੇ 3-4 ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪੈਰ ਹਿੱਲ ਗਏ ਔਰ ਦਿਲ ਟਹਿਲ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਟੁਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਆਖਰੀ ਜਰਨੈਲ ਜਮਾਲ ਖਾਨ ਨੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਹ ਨਰਾ ਰੁਕਿਆ। ਇਹ ਆਖਰੀ ਹੱਲਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਮਾਲ ਖਾਨ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੜਫ ਉੱਠੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕੱਦਸ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਨਾ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੱਕੇ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਨ ਵਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਭਾਜੀ ਚਾੜੀਏ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ। ਇਹ ਜੰਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੇਢਾ ਰਸਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਮਹਾਨ ਜੇਤੂ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰ ਖਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਊਨ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੋਧਾ ਤਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘਿਨਾਉਣਾ ਮੰਨੇ ਕਿ ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਹਰਕਤ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹਾਦਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਰਦਾਨਗੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਜਮਾਲ ਖਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾਰਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਡਟ ਪਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤਗੜਾ ਘੋਰ ਜੰਗ ਮਚਿਆ, ਤਗੜੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਖੜਕੀਆਂ, ਚੰਗਿਆੜੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਚੰਗੇ ਵਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਯੋਧਿਆਂ ਤੇ ਕੀਤੇ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਬਰਾਬਰ ਯੋਧੇ ਸਨ। ਥੱਲੇ ਝੁਕ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਵਾਰ ਕਰਨੇ, ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਛਲਾਂਗਾ ਲਗਾ ਕੇ ਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ। ਕੋਈ ਘੰਟਾ 1.5-2 ਘੰਟੇ ਤਗੜੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਰ ਸਾਂਝੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੌਤਕ ਇਸੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੇ ਜਮਾਲ ਖਾਨ ਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਾਂਝਾ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਧੌਣਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਰਾਇਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਦਾ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਖੰਡਾ ਚੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੌਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਉਣਾ ਹਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮਰ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਤੇ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਮਰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਿ ਮੌਤ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸੋਚ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਤਕੀਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ।
ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਗਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੌਤ ਖੇੜ ਖੜਾ ਕੇ ਹੱਸ ਪਈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਤਾਨਾ ਮਾਰਿਆ, ਪੈ ਸਿੰਘਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰਾ ਖਾਜਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਨਾ ਲਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਰਮੰਦਰ 'ਚ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗੀ ਤੇ ਤੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਏਂਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋ ਸਕਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਤਖੱਲਸ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੌਣ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਉਹ 80% ਕੱਟੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਾਸਾ ਬਚ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹ ਰਗ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸ਼ਾਹ ਰਗ ਨਾ ਕੱਟੀ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮਨੁੱਖ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਸਿਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੰਡਾ ਚਲਾਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਵਗ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸੀਸ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਦੀ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਜੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਖੰਡਾ ਵਾਹਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਲਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਿਰ ਵੱਡੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ ਲੜਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਾਦੂਗਰੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਮਾਰਿਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ, ਇਹ ਤੇ ਸਿਰ ਵਢਾ ਕੇ ਵੀ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ, ਭੱਜੋ। ਫੌਜ ਦੇ ਪੈਰ ਉਖੜ ਗਏ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੈਰ ਧਰ ਕੇ ਫੌਜ ਦੌੜ ਗਈ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਸਾਰਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹਰ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਭੇਟ ਚੜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਸੀਸ ਭੇਟਾ ਚੜਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਣ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਉਹ ਪ੍ਰਣ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਏ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਰਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਘਰ, ਤੇਰਾ ਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਵਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਧੌਣ ਤੇ ਕੱਟੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਲੜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰ ਉੱਠੇ ਔਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਧੌਣ ਕੱਟੀ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਜਰਨੈਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਮਾਲ ਖਾਨ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਫੌਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਰਨੈਲ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜ ਇੱਕਦਮ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹੀ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਮਾਲ ਖਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਵਗਦੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੁਛ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਮੈਂ ਦੇ ਕੇ ਉਤਰਿਆ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਟੇ ਸੀ ਉਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚੋਂ, ਇਤਿਹਾਸਾਂ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੇਢੇ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜਿਉਂ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੱਚੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਕੱਚੇ ਮਾਰਗ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੋਕ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥੀ ਯੋਧੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਲੁੱਕ ਕੇ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕਢਾ ਕੇ ਲੜਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਈਫਲਾਂ ਨਾਲ, ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਲੁੱਕ ਕੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕਾਂ ਵੀ ਡਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਲੜਾਈ ਸਿੱਧੀ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਇੱਕ ਡਾ ਕੇ ਲੜਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਯੁੱਗ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅੜੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੀਰ ਹੋਏ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ਰਮੰਦ, ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਈਂ ਸ਼ਰਮੰਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਨੰਗਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਈਂ ਸ਼ਰਮੰਦ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਸ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅਲਫ ਨੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਫਤਿਹਪੁਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਚਲੀ ਗਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਅਕਸਰ ਜੁਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਆਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਲਾਹੌਰੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਜੁਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਉਹ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਉਹਨੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਉਸਾਰੀ ਸੀ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੁਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਉਹ ਇਸ ਵੱਡੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੇ ਤਮੀਰ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪੱਕਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਉਹ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੋਡ ਵਿਛਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਬੇਗਮ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਹੋ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪਲਕ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਰੋਡਾਂ 'ਤੇ ਸੌਂ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ, ਮੈਂ ਏਡੀ ਮਦਹੋਸ਼, ਏਡੀ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਠ ਨਾ ਸਕਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਪਲੰਘਾਂ 'ਤੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ 'ਚ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਜੇ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਔਖਾ ਹੀ ਰਵਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਦਰ ਰਵੇਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਭਾਂਗ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਲਿਖਦਾ ਸੀ, ਟੋਪੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਿਕਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਦਿੱਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ। ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਿਖਾਈ ਹੈ ਅਰਬੀ ਦੀ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਮਸ਼ੀਨ ਛਾਪੇਖਾਨੇ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੈ। ਖੈਰ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਜੁਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਂ ਸ਼ਰਮੰਦ ਅੱਜ ਨੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਸੀ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਕੰਬਲ, ਉਹ ਲੋਈ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਸ਼ਰਮੰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਟਕਿਆ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਅੰਗਰਕਸ਼ਕ ਸੀ, ਗਨਮੈਨ ਸੀ, ਨੇਜਿਆਂ ਵਾਲੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਲੰਘਿਆ। ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪਾਸਿਓਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ 35 ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ 40 ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ 37 ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੌੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 40 ਨੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾਪਸ ਪਰਤਿਆ ਤੇ ਸਰਮੰਦ ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਰਾਬਰ ਆਇਆ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਸਰਬੰਦ ਨੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ, ਆ ਲੈ ਉਹਦਾ ਦੁਸ਼ਾਲਾ, ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਤੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਾਮਨ ਦਾਗਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਬਾਪ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਗੁਨਾਹ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਓੜ ਕੇ ਰੱਖ, ਪਲੇਟ ਕੇ ਰੱਖ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਗੁਨਾਹ ਨੇ ਉਹ ਢਕੇ ਰਹਿਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਣ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਢੱਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਪੱਗ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਜਨੁਮਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਟੋਪੀ ਨੁਮਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਣੀ ਬਣਾਤੀ, ਉਵੇਂ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਵੇਂ ਉਹ ਚੁੱਕ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸਿਰ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਬੱਧੀ ਪੱਗ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਪੱਗ ਲੈਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪੱਗ ਲੈ ਗਈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤਾਜ ਲੈ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਤਾਜ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਇਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਹਸਤੇ ਤੋਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਗੁਸਤਾਖ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਮੰਦ ਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪੌੜੀਆਂ ਲਾਹ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਸੜਕ ਤੇ।
ਬਾਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਟੋਕਰੀ ਰੱਖੀ ਤੇ ਸਰਮੰਦ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਲਾਦ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਸਰਮੰਦ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੱਸਿਆ। ਜਲਾਦ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਰਮੰਦ ਬੜੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਨੰਗਾ ਫਿਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖੌਫ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਮੌਤ ਵੇਖ ਕੇ ਦਿਮਾਗੀ ਸੰਤੁਲਨ ਖੋ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਗਲਪਨ ਵਿੱਚ ਹੱਸ ਰਿਹਾ। ਸਰਮੰਦ ਹੱਸਣ ਨੂੰ ਰੁਕਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਮੇਰਾ, ਕਿੰਨੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਆਰਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਕਿਥਈਆਂ ਨੇ, 100 ਤਕਲੀਫਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਤੇ ਅੱਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੱਜ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਲੈਣ ਆਪ ਤੈਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਪਿਆ? ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਵਰਾ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿੱਤਿਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜੇਤੂ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੱਸ ਰਿਹਾ। ਖੈਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੌੜਿਆ ਨਾ ਗਿਆ, ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਰਮੰਦ ਦਾ ਸਿਰ ਲੈ ਕੇ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਜਾ ਪਿਆ। ਤਰੀਕੇ ਅਸਲਾਮ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੀ ਏ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲਾਮ ਸਰਮੰਦ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਖੁੱਲ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪਣਾ ਸੱਟ ਟੁੱਟਿਆ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਸੀਸ ਆਪਣੇ ਦੋ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ। ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਸਰਮੰਦ ਰੁਕ ਜਾ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਸਦੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਚੇਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਰਮੰਦ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਿਰ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਰ, ਕਦੋਂ ਦਾ ਤੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਭਾਲਦਾ ਸੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਮਕਸੂਦ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੈ? ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸੰਸਾਰੀ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਵੀ ਵਾਪਰ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਨਾ ਜਾ। ਕਿ ਸਰਮੰਦ ਵਾਪਸ ਪਰਤਿਆ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹ ਰੁਕਿਆ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਜਲਾਦਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੀਰਿਆ ਸੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਪੂਰਾ ਚੀਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੋ ਫਾੜੇ ਡਿੱਗੇ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦੋ ਫਾੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਾਤਾ ਆਖਰੀ ਸੁਣੋ, ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਤਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਅਰਬੀ ਜ਼ਬਾਨ, ਫਾਰਸੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੋਂ ਨਾ ਵਾਕਫ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਸੁਣੇ, ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਇੰਨ ਬਿਨ ਜਦੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੇ ਤੇ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਲੋਕ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਸਵੱਟੀ 'ਤੇ ਉਤਰੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਉੱਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਗ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ 100-200 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਇਹ ਖਿਡੌਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਰਤ ਕੇ ਰੱਬ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਖੋਜ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਾਢਾਂ ਕੱਢ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੇ ਤੇ ਬੌਣੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜੋ ਕਿ ਰੋਹ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਦਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਘੋਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਉਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਸੁਨਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਢਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਲਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਤਖੱਲਸ ਹੈ ਕਿ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਸੰਤ ਨੇ ਕਦਮ ਰੱਖੀ, ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਉਠਾਈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸੰਤ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਸੰਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ। ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ, ਹਲਾਕੂ, ਤੈਮੂਰ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ, ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ, ਬਾਬਰ, ਇਹ ਆਪਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ, ਜਰਨੈਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਇਆ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਉਤਾਰਿਆ, ਸਿਰਫ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਸੋਨੇ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਲੁੱਟਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੇਵਲ ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਸਨ ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮਾਲਾ ਫੇਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਫੜਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ। ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਆਏ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਖੈਰ ਮੰਗਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਵੇਂ ਪਈ ਹਿੰਦੂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ। ਸਾਰੇ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ 300, 400, 500 ਸੰਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਢ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਲਾ ਲੈ ਗਏ। ਰਣਥੰਭ ਭੌਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਗਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ, ਅਕਸਰ ਕਿਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੋਹਫਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਿੰਗਰੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੰਤ ਦਾ ਸਿਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਕੇ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਿਨ ਰਣਥੰਭ ਭੌਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਭਰੀ ਭਾਂਤ ਕਿਉਂ ਕਟਵਾ ਲਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੰਤ ਸਨ, ਤਲਵਾਰ ਫੜਨੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਣਦੇ, ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖਮੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਅਣਖ ਜਾਗ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਸਿਰ ਸਾਡਾ ਲਾ ਸਕਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਦੋ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਲਵਾ ਲਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸੰਤ ਵੀ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਪਜਾਤੇ ਖੁਦ ਸੰਤ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਇੱਕ ਆਪ ਮੂਰਤ ਸਨ, ਸੰਤ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਸੰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇਗ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਤੀਰ ਚਲਾਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਤੇਗ ਦਾ ਧਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿਸ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜੀ ਗਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੇਮਿਸਾਲ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ 40 ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਲੇਬੰਦੀ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਸ ਕਿਲੇਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੇ ਫੁੱਟੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖੇ ਹੁੰਦੇ 40 ਸਿਪਾਹੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਲੜ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਿਆ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ 8-8, 5-5 ਬੰਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਲੇ ਦਾ ਗੇਟ ਖੋਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਡਟ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਅੱਗੇ ਲੜ ਕੇ ਮਰੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤਗੜੇ ਜੰਗੀ ਜਰਨੈਲ ਦੀ ਉਹ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਔਰ ਫੌਜੀ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫੌਜੀ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਤੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖਿਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਏਡਾ ਵੀ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯੁੱਧ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਗਤੀ ਪੱਖ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਪਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਲੈ ਲਓ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਸੌਦਾ ਸਸਤਾ ਹੈ। ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ? ਖੈਰ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਨਾ ਲੈ ਜਾਵਾਂ। ਉਸ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਆਪਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਾ ਪਾਈਏ। ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਪਾਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣ ਦੇਈਏ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ।
बाकी सारे सियाने ने अज के युग में, सारे ही सब कुछ जानते हैं। तो वो मेरे तो सारे ही सियाने ने, सारिਆਂ ਨੂੰ मेरी गुजारिश है कि आप आपदा ये विरसा ਜਿਹੜਾ भी है ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਹੀਰਾ ਤੇ ਪੰਨਾ ਸਮਝ ਕੇ, ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਸਮਝ ਕੇ ਸੰਭਾਲੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੇ 2-3 ਹਿੱਸੇ ਨਾ ਬਣ ਜਾਣ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 1757 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਛਕ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਰਹਿਣ ਜੋਗਾ ਨਾਮ ਬਰਕਰਾਰ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ ਬੱਸਾਂ ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਉਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਰਕ ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਹੀਦਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਉਹ ਭਗਵਾਨ, ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਰਗੀ ਇਹ ਭਿਅੰਕਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਲੋਪ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਰਫਤਾਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦੌੜੇ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਬ ਕੀ ਵਾਰ ਬਖਸ਼ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਦੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਕੋਤਾਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਐ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ। ਤਾਂ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਹਾਲ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਜੀਵ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਪੂਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਅਧੂਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਐਨ ਬਿਨਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ੰਦ ਹੈ, ਆਪ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਿਓ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਦੀ, ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਸਕਣ, ਸੇਧ ਲੈ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਉਹ ਫਤਿਹ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਗੱਜ ਕੇ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।